फ्रेंड्स हेल्प चैनल में तमारू स्वागत है। आज आप जोईशु नर्वस सिस्टम इम्पोर्टન્ટ एमसीक्यू जो अगाऊ एक्जाम में पूछायेला है। बराबर वीडियो पर पहली बार आया तो चैनल सब्सक्राइब करवानो भूलता नहीं, हाइप करवानो भूलता नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 थी स्टार्ट करिए। ऑल आर मोटर नर्व एक्सेप्ट के नीचे आपेली बधी ज नर्व मोटर है एक न छोड़ीने ऑप्शन जोई लो। बराबर तमारो जवाब विचारो तो आनी अंदर आपणो जवाब शुं आवशे? तो आनी अंदर आपणो जवाब आवशे ऑप्शन डी ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल केम आवशे ए जोईए। मैं तमने कालना थियरी लेक्चर में पण समजाव्युं हतुं कि ट्राइजेमिनल ए शुं छे, मोटर नर्व नथी। मैं तमने कीधुं कि 128 આપણે યાદ રાખવાનો હતો ને ઓકડો એ સેન્સરી છે। બરાબર પછી 579 પર 10 વિકેટ। બરાબર 579 પર ટેસ્ટ મેચ યાદ રાખવાની 10 વિકેટ એ શું હતું? મિક્સ હતી। बराबर एना सिवाय बधी हती मोटर। क्लियर? तो पछी आ ट्राइजेमिनल नर्व शुं छे? पांचमी नर्व छे। बराबर अने ए केवी छे? मिक्स है। केवी छे? पांचमा एटले मिक्स है। क्लियर? बीजो क्वेश्चन कयो निकळे छे आमानी अंदरथी के ट्राइजेमिनल ए जे क्रेनियल नर्व आपणे बहार जोड़ी रही एमांथी लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व छे। केवी छे? लार्जेस्ट। धारो के तमने स्मॉलेस्ट पूछे तो स्मॉलेस्ट आवशे ट्रोक्लियर। कई आवशे? ट्रोक्लियर ए स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व छे। क्लियर? चलो क्वेश्चन 2। Weakening of scapula is caused due to injury to which of the following parts? तो weakening of scapula कई शाना इंजुरी थवाना कारणे कया भागनी इंजुरी थवाना कारणे तमने जोवा मळशे? थोरेकोडोर्सल नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व बेल, अल्ना नर्व के डोर्सल स्केपुला नर्व। बराबर उतावळ क्यारे करवानी जवाब आपता पहेला तो आनो आपणो जवाब शुं आवशे? जवाब आवशे ऑप्शन बी के लॉन्ग थोरासिक नर्व ऑफ बेल। बराबर એટલે આ શું કરે છે? લોંગ થોરાસિક ઓફ નર્વ બેલ જે આપણા એન્ટિરિયર મસલ્સ હોય સેરેટસના એને નર્વ સપ્લાય કરવાનું કામ કરે છે। બરાબર એક્ઝામ ટીપની અંદર આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે કારણ કે ઘણીવાર એક્ઝામની અંદર પૂછાયેલો છે। ક્લિયર? क्वेश्चन 3 विच नर्व सप्लाई टू डायफ्राम ने कई नर्व सप्लाई करशे? आ भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, वारंवार एग्जाम में पूछाय है। तो आनी आपणो जवाब शुं रहेशे? ऑप्शन बी फ्रेनिक नर्व। बराबर जो फ्रेनिक नर्व डायफ्राम है। क्लियर? फ्रेनिक नर्व सर्वाइकल 3, 4 और 5। क्लियर? तो फ्रेनिक नर्व शू काम करे छे कि जे आपणे वाइटल मोटर सप्लाय है ब्रीथिंग में ए सप्लाय करवानुं काम करे छे कि एनुं रूट क्यांथी स्टार्ट थाय तो सर्वाइकल 3, 4 और 5 थी स्टार्ट थाय छे। बराबर अने जो आनी अंदर कोईपण जातनी इंजुरी या ट्रोमा थाय तो रेस्पिरेटरी पेरालिसिस थवाना चांसीस रहे छे। क्लियर? ऑल ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इफेक्ट ड्यू टू सिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम स्टिम्युलेशन एक्सेप्ट। सिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम में काम भी तमने बताया था कि सिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम स्टिम्युलेशन थी बॉडी पर शू असर जोवा मळे छे एक न छोड़ीने। तो आनी अंदर एवुं कह्युं छे कि जे सिम्पेथेटिक में आवतुं नथी। तो एनी अंदर आपणो जवाब शुं आवशे? तो जवाब आवशे ऑप्शन ए पेरिफेरल ब्लड वेसल्स डायलेशन्स। बराबर सिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम शू काम करे? मैं तमने कीधुं कि फाइट एंड फ्लाइट आ याद राखजो एग्जाम माटे। फाइट और फ्लाइटનું કામ કરે છે। બરાબર એ શું કરશે કે જે આપણી બ્લડ વેસલ્સ હોય પેરિફેરલ બ્લડ વેસલ્સને શું કરશે? કોન્સ્ટ્રિક્ટ કરે, સંકોચવાનું કામ કરશે। બરાબર તો અહીંયા જો કોન્સ્ટ્રિક્ટ કરશે કોણ? પેરિફેરલ બ્લડ વેસલ્સને, પણ ડાયલેટ અહીંયા ડાયલેટ આપ્યું છે। બરાબર એટલા માટે આપણો જવાબ રહેશે એ જે ખોટો છે। ક્લિયર? પાંચમું હાઇપરટોનિસિટી એન્ડ સિઝરિંગ लेग मूवमेंट आर एक्सपेक्टेड क्लिनिकल फाइंडिंग। तो तमारे एवी कई क्लिनिकल कंडीशन्सनी अंदर हाइपरटोनिसिटी और सीजरिंग तमने जोवा मळशे? तो ऑप्शन जोई लो ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन के स्किज़ोफ्रेनिया। तो आनी अंदर आपणो जवाब शुं आवशे? तो आनी अंदर आपणो जवाब आवशे ऑप्शन बी सेरिब्रल पाल्सी। बराबर सेरिब्रल पाल्सी शू है? एक नॉन प्रोग्रेसिव ब्रेन इंजुरी है कि जेनी अंदर आपणा जे अपर मोटर न्यूरोन होय कोण? अपर्स मोटर न्यूरोन्स इन्वॉल्व थाय छे जेना परिणामे जे आपणी मसल्सनी स्पास्टिसिटी है ये डेमेज थाय छे। परिणामे हाइपरटोनिसिटी मतलब जे मसल्स जे होय त्या स्टीप थई जाय। शुं थई जाय? स्टीप थई जाय अने क्लासिकल सीजरिंग तमने जोवा मळशे। क्लियर? जो अपर मोटर न्यूरोन डेमेज थाय એટલે સિવિયર મસલ સ્પાસ્ટિસિટી જોવા મળે જેના પરિણામે હાઇપરટોનિસિટી અને સિઝરિંગ ગેટ તમને જોવા મળશે। બરાબર ચલો આગળ જોઈએ। अफिजिया रिफर्स टू अफिजिया तमे कोने कहेशो? तो ऑप्शन 4 જોઈ લો। तो एनी अंदर अफिजियानो घणीवार मैं तमने समजाव्युं हतुं जी અને एस आ बंने वर्ड्स मैं तमने काल डिटेल्स में समजाव्या था। तो एनी अंदर आपणो जवाब शुं आवशे? क्वेश्चन 6 नो बी इनएबिलिटी टू स्पीच। बराबर जुओ अफिजिया में एस आव्यो स्पीच અને जी आव्यो એટલે स्वेलो। बराबर के स्वेलो ना करी शके। क्लियर? खास याद रखजो आ बंने कि अफिजिया शुं छे कि
પોતાનું જે સ્પોકન લેંગ્વેજ અથવા જે બોલવું હોય એ બોલી શકે ને એને સમજી પણ ન શકે. બરાબર, કેમ જોવા મળે કે એક્યુટ બ્રેન ડેમેજની કન્ડિશન્સમાં જોવા મળે. શેમાં જોવા મળે? એક્યુટ બ્રેન ડેમેજ. એક્ઝામ્પલ ફોર સ્ટ્રોક થઈ ગયો હોય, હેડ ટ્રોમા હોય તો એની અંદર આ તમને જોવા મળશે. ક્લિયર? ક્વેશ્ચન 7, ડીપોલરાઇઝેશન ઇન અ નર્વ એક્શન પોટેન્શિયલ ઇઝ ડ્યુ ટુ. આ વારંવાર પૂછાય ક્વેશ્ચન કે ભાઈ નર્વ એક્શન પોટેન્શિયલની અંદર ડીપોલરાઇઝેશન તમે કોને કહેશો? તો ઓપ્શન જોઈ લો 4. બરાબર વિચારજો કે ભાઈ સોડિયમ ચેનલનું આવશે, કેલ્શિયમ ચેનલ આવશે, કે ક્લોઝિંગ સોડિયમ ચેનલ આવશે, કે પોટેશિયમ ચેનલ આવશે. તો એની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? ઓપ્શન એ, ઓપનિંગ ઓફ ધ સોડિયમ ચેનલ. બરાબર, હવે ડીપોલરાઇઝેશન દરમિયાન શું થશે? બરાબર, આ આખો નકશો બતાવ્યો છે. બરાબર, કે સોડિયમ એની અંદર ડીપોલરાઇઝેશનમાં શું થશે? એન્ટર થશે. અને રીપોલરાઇઝેશન જ્યારે થશે એટલે પોટેશિયમ જે હોય એ એક્ઝિટ થશે. ક્લિયર? એટલે એક્ઝામની અંદર આ પૂછાયેલું છે ખાસ કરીને. ડીપોલરાઇઝેશનમાં તમારે શું યાદ રાખવાનું? સોડિયમ ઇન થશે અને પોટેશિયમ રીપોલરાઇઝેશન્સની અંદર આઉટ થશે. ક્લિયર? ઇન ફોલોઈંગ વિચ ઓર્ગન્સ ઇઝ સપ્લાય બાય સર્કલ ઓફ વિલીઝ? સર્કલ ઓફ વિલીઝની અંદર કયા ઓર્ગન સંકળાયેલા છે? ઓપ્શન જોઈ લો. તો આની અંદર શું આવશે? સર્કલ ઓફ વિલીઝની અંદર કયો ઓર્ગન સપ્લાય આવશે? તો એની અંદર જવાબ આવશે આપણો બ્રેન. બરાબર, જુઓ કે ફ્રન્ટ સપ્લાય જે એનો હોય એ કેરોટેડ હોય અને બેક સપ્લાય બેઝિલરની અંદર જોવા મળે. બરાબર, એક વાઇટલ રિંગ છે એ કોની સાથે કનેક્ટેડ હોય? સર્કલ ઓફ વિલીઝ શું છે? એક વાઇટલ રિંગ છે કે જે બ્રેનના બેઝની અંદર જે આર્ટરીઝ હોય એના સાથે ઇન્ટરકનેક્ટેડ હોય. બરાબર, એ બોડીનું જે ટોટલ કાર્ડિયાક આઉટપુટ હોય એને 15% શું કરશે? રિસીવ કરશે. બરાબર, મેં તમને કાલ વાત કરી હતી 15% રિસીવ કરશે, આના હિસાબથી થશે. ક્લિયર? અને આ ખાસ કરીને જે આપણી કેરોટેડ આર્ટરી હોય એના સાથે જોઈન્ટ હોય જે ફ્રન્ટ સપ્લાય કરતી હોય કેરોટેડ આર્ટરીની અંદર. બરાબર, બેક સપ્લાયની અંદર તમારે બેઝિલર્સ યાદ રાખજો ખાસ. ક્લિયર? ક્વેશ્ચન 9, what is the cerebral perfusion pressure if blood pressure is 90/60 mmHg and intracranial pressure is 18 mg? તો તમને સેરિબ્રલ પરફ્યુઝન પ્રેશર કેટલું જોવા મળશે? આ બંને તમને આપેલું છે. બરાબર, આ કેલ્ક્યુલેશનવાળો છે. બરાબર, તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? તો જવાબ આવશે સી, 52 આવશે. શું આવશે? સૂત્ર તમારે યાદ રાખવાનું છે કે મેઇન આર્ટિરિયલ પ્રેશર 70 તો આઈસીપી 18, તો માઇનસ કરો તો આપણે શું મળશે? સેરિબ્રલ પરફ્યુઝન પ્રેશર તમારે મળી જશે. બરાબર, આ યાદ રાખવાનું ખાસ. આ સૂત્ર તમારા ફોર્મેટ પ્રમાણે જવાનું છે. ક્લિયર? ધ પાર્ટ ઓફ ધ બ્રેન વિચ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ કોર્ડિનેશન ઓફ મુવમેન્ટ. વારંવાર સમજાયું છે કે તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? આની અંદર આન્સર આવશે બી, સેરિબેલમ. બરાબર, જે કોર્ડિનેશન સેન્ટર ત્યાં આવેલું જ છે. ક્વેશ્ચન 11, ધ બ્રાન્ચીસ ઓફ ટ્રાઇજેમિનલ ક્રેનિયલ નર્વ આર એક્સેપ્ટ. કે ભાઈ જે ટ્રાઇજેમિનલ ક્રેનિયલ નર્વની બ્રાન્ચીસ છે એમાંથી એક નથી. બરાબર, તો આની અંદરથી કઈ નહીં આવે ટ્રાઇજેમિનલની અંદર? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, ફ્રેનિક નર્વ. કારણ કે ફ્રેનિક નર્વ એ શું છે? જો ટ્રાઇજેમિનલ ક્રેનિયલ નર્વમાં શું આવશે? ઓપ્થલ્મિક, મેક્સિલરી અને મેન્ડિબુલર. આ 3 બ્રાન્ચ યાદ રાખજો કે જે ટ્રાઇજેમિનલની અંદર આવશે. જ્યારે ફ્રેનિક નર્વની અંદર ક્યાંથી મેં તમને કીધું કે ભાઈ ડાયાફ્રામને સપ્લાય કરે C3, C4 અને C5 ની અંદર આવશે. ક્લિયર? જે સર્વાઇકલ પ્લેક્સસની અંદર તમને જોવા મળશે ફ્રેનિક નર્વ. ક્લિયર? યાદ રાખજો. ટોટલ નંબર ઓફ થોરાસિક સ્પાઇનલ નર્વ. અહીંયા વર્ટિબ્રા નથી પૂછી, અહીંયા તમને સ્પાઇનલ નર્વ પૂછી છે. તો આની અંદર તમારા જવાબ શું હોવો જોઈએ? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, 12 પેર. બરાબર, જો થોરાસિક વર્ટિબ્રામાં 12 છે અને 12 પેર થોરાસિક સ્પાઇનલ નર્વ છે. ક્લિયર? યાદ રાખજો ક્યાંથી શરૂઆત થઈ? T1, T2 થી લઈ અને T12 to L1 સુધી આ આવેલી હોય છે. ક્લિયર? Name the condition in which bleeding usually originates in the subependymal germinal matrix region of the brain which extends into the ventricular systems. શું કહેવા માંગે છે? એવી કઈ કન્ડિશન છે કે જે આપણા સબએપેન્ડાઇમલ જર્મિનલ મેટ્રિક્સ રિજિયન બ્રેનની અંદર ત્યાં બ્લીડિંગ જોવા મળે છે અને વેન્ટ્રિક્યુલર સિસ્ટમ સુધી એક્સટેન્સ થયેલી હોય છે? તેને કઈ કન્ડિશન કહીશું? ઓપ્શન જોઈ લો. બરાબર, તો આની અંદર આપણો જવાબ શું હશે? આની અંદર જવાબ હશે ઓપ્શન ડી, પેરીવેન્ટ્રિક્યુલર હેમરેજ. બરાબર, જો પ્રીમેચ્યોર નિયોનેટ્સ હાઈ વાસ્ક્યુલર જર્મિનલ મેટ્રિક્સ બ્લીડ એક્સટેન્ડ ડાયરેક્ટ ઇન્ટુ ધ બ્રેન વેન્ટ્રિકલ્સ. બરાબર, જેના પરિણામે શું થઈ શકે? જે હાઇડ્રોસેફિલસના કારણે જોવા મળે. કોના કારણે? હાઇડ્રોસેફિલસ. ક્લિયર? વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ફોર્મ્સ ધ માઇલિન શીથ ઇન ધ સેન્ટ્રલ CNS માં માઇલિન શીથ કોણ બનાવશે? વારંવાર મેં તમને કીધું. બરાબર, તો આની અંદર આપણો જવાબ શું હશે?
ઓલિગોડેન્ડ્રાઇટ્સ યાદ રાખજો. CNSના ઓલિગો અને શ્વાન સેલ્સ વારંવાર રિપીટ કરું છું, એક્ઝામમાં હશે જ 100%. વોટ ઇઝ ધ મિનિમમ પોસિબલ GSS સ્કોર? તો મિનિમમ પોસિબલ GSS સ્કોર કેટલો હોય? તો જવાબ આવશે 3. બરાબર. I1 વર્બલ એટલે EVM મેં તમને યાદ રખાવ્યું હતું. બરાબર. કે જો CS લોએસ્ટ 3 છે અને 8 ઇક્વલ એ સિવિયર બ્રેન ઇન્જરી થાય. ક્લિયર? એટલે 3, 4 અને 5. ક્લિયર? આ રીતનો હોય છે સ્કોર. બ્લડ બ્રેન બેરિયર ઇઝ ક્રોસ બાય, બ્લડ બ્રેન બેરિયર કોને ક્રોસ કરે? તો ઓપ્શન જોઈ લો, 4 ઓપ્શન છે આપણા. બરાબર. તો એની અંદર આપણો જવાબ શું હશે? ઓપ્શન બી પ્રોપેનોલોલ. બરાબર. પ્રોપેનોલોલ શું છે? લાઇપોફિલિક છે. એ શું કરે? ઇઝીલી બ્લડ બ્રેન બેરિયરને ક્રોસ કરી શકે. પરિણામે શું થઈ શકે? કે CNS પર અફેક્ટ કરે, નાઇટમેર્સ તમને જોવા મળતા હોય છે. અને સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન અને ગ્લાયકોપાયરોલેટ શું છે? એ એક્સક્લુડેડ બાય ધ BBB છે. ક્લિયર? અને ડોપામાઇન ક્યારેય ક્રોસ કરી શકતું નથી. યાદ રાખજો. અધર નેમ ઓફ ધ ફેશિયલ નર્વલ પાલ્સી. તો ફેશિયલ નર્વલ પાલ્સીનું બીજું કયા નામે આપણે ઓળખીએ છીએ? તો એની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ઓપ્શન એ, બેલ્સ પાલ્સી. બરાબર. બેલ્સ પાલ્સી શું છે? કે 7 ક્રેનિયલ નર્વ ડેમેજ થાય, જેને આપણે ફેશિયલ નર્વ તરીકે ઓળખીએ છીએ. યાદ રાખજો. એની અંદર પેરાલિસિસ જોવા મળે, જેના કારણે યુનિલેટરલ તમને ફેશિયલ વીકનેસ જોવા મળશે એક બાજુ. બરાબર. અને વાયરલ ઇન્ફેક્શનના કારણે પણ થઈ શકે. ક્લિયર? જો આ લીટી ખાસ યાદ રાખવાની છે. 7 ક્રેનિયલ નર્વ, ફેશિયલ નર્વ, જેને આપણે બેલ્સ પાલ્સી પણ કહીએ છીએ. ધ સિલિન્ડ્રિકલ પાર્ટ ઓફ ધ નર્વસ સિસ્ટમ્સ લોકેટેડ વિધિન ધ વર્ટિબ્રલ કેનાલ ઇઝ કોલ્ડ. કે એવો નર્વસ સિસ્ટમનો સિલિન્ડ્રિકલ પાર્ટ છે કે જે વર્ટિબ્રલ કેનાલની અંદર હોય, એને આપણે શું કહીશું? તો એની અંદર આપણો જવાબ શું હશે? ઓપ્શન ડી, સ્પાઇનલ કોડ. બરાબર. સ્પાઇનલ કોડ 40 થી 45 સેન્ટીમીટર લાંબી છે. 31 પેર સ્પાઇનલ નર્વ આવેલી છે. કઈ જગ્યાએ હોય છે? ખાસ કરીને જે બ્રેન સ્ટેમ કે જે મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા હોય, એ સ્કલથી એ શરૂઆત થાય ત્યાંથી. બરાબર. ઓસ્મો રિસેપ્ટર આર લોકેટેડ ઇન ધ, ઓસ્મો રિસેપ્ટર કઈ જગ્યાએ આવેલા હોય છે? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું હશે? તો ઓપ્શન સી, હાઇપોથેલેમસ. ઓસ્મો રિસેપ્ટર શું કરશે? કે તમારું જો ઓસ્મોટિક પ્રેશર ચેન્જ થાય, મતલબ કે જે ફ્લુઇડ બેલેન્સ અને કોન્સન્ટ્રેશન્સ હોય બ્લડની અંદર, બરાબર, એને ડિટેક્ટ કરવાનું કામ કોણ કરશે? તો ઓસ્મો રિસેપ્ટર, કે જે ખાસ કરીને હાઇપોથેલેમસની અંદર આવેલા હોય છે. બરાબર. હાઇપોથેલેમસ શું કામ કરે? આપણે મેં કાલના લેક્ચરમાં તમને કીધું હતું કે ભાઈ થર્સ્ટ, વોટર બેલેન્સ અને ઓસ્મોટિક રેગ્યુલેશન્સ કરવાનું કામ કોણ કરશે? તો હાઇપોથેલેમસ કરશે. ક્લિયર? ક્વેશ્ચન 10 એટલે 20 આયા. The point at which the nerve impulse is transmitted from one neuron to another neuron is called. મોસ્ટ IMP ક્વેશ્ચન છે. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? કે એક ન્યુરોનથી બીજા ન્યુરોનમાં ટ્રાન્સફર થાય એને આપણે શું કહીશું? તો જવાબ હશે ઓપ્શન ડી, સાયનેપ્સ. શું છે? સાયનેપ્સ. જો એક્ઝોનનો એન્ડ હોય, બરાબર, એક્ઝોનના એન્ડમાં શું થાય? ન્યુરો ટ્રાન્સમીટર રિલીઝ થાય. બરાબર. પછી જે તે વચ્ચે ગેપ હોય, એ ગેપને આપણે શું કહીએ? સાયનેપ્સ. અને બીજા ન્યુરોન્સના ડેન્ડ્રાઇટ્સના જેને મળે, બરાબર, એટલે બે ન્યુરોન્સ જોડવાનું કામ કોણ કરે? સાયનેપ્સ તમે કહીએ છીએ. બરાબર. એટલે જે ન્યુરોન, બે સેપરેટ ન્યુરોન હોય, એની વચ્ચેની જે ગેપ વચ્ચેનું જંક્શન્સ હોય, એને આપણે શું કહીએ છીએ? સાયનેપ્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ચલો મળીએ કાલ એક નવી સિસ્ટમની થિયરી સાથે. વિડીયો જોવા માટે બધાનો થેન્ક યુ. વિડીયોને લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ અને હાઇપ કરવાનું ભૂલતા નહીં.